إياك نعبد وإياك نستعين. طيب، تصريف وزن فعل ثلاثي مجرد. فعل يفعل. فعل يفعل فعلا ومفعلا فهو فاعل، وذاك مفعول. أفعل لا تفعل مفعل مفعل مفعل. نصر. نصر ينصر نصرا ومنصرا فهو ناصر، وذاك منصور. انصر لا تنصر منصر منصر منصر. باب 2. فعل يفعل فعلا ومفعلا فهو فاعل، وذاك مفعول. افعل لا تفعل مفعل مفعل مفعل. جلس. جلس يجلس جلوسا ومجلسا فهو جالس، وذاك مجلوس. اجلس لا تجلس مجلس مجلس مجلس. باب 3. فعل يفعل. فعل يفعل فعلا ومفعلا فهو فاعل، وذاك مفعول. افعل لا تفعل مفعل مفعل مفعل. قرأ. قرأ يقرأ قراءة ومقرأ فهو قارئ، وذاك مقروء. اقرأ لا تقرأ مقرأ مقرأ مقرأ. باب 4. فعل يفعل. فعل يفعل فعلا ومفعلا فهو فاعل، وذاك مفعول. افعل لا تفعل مفعل مفعل. فهم. فهم يفهم فهما ومفهما فهو فاهم، وذاك مفهوم. افهم لا تفهم مفهوم مفهوم. باب 5. فعل يفعل. فعل يفعل فعلا ومفعلا فهو فعل. أفعل لا تفعل مفعل مفعل. حسن. حسن يحسن حسنا ومحسنا فهو حسن. أحسن لا تحسن محسن محسن. باب 6. فعل يفعل. فعل يفعل فعلانا ومفعلا فهو فاعل، وذاك مفعول. افعل لا تفعل مفعل 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 مفعل. ورث. ورث يرث. wirasatan wa marasan fahuwa warisun, wa dzaka maurusun. Ris la taris maurisun maurisun. Tasrif wazan fi'il sulasi mazid. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan. تفعالا مفعلا فهو مفعل، وذاك مفعل. فعل تفعل مفعل مفعل. كرم. كرم يكرم تكريما تكريمة تكرما تكرما. مكرما فهو مكرم، وذاك مكرم. كرم لا تكرم مكرم مكرم. فاعل. فعل يفعل مفاعلة وفعالا وفعلا فهو مفاعل، وذاك مفاعل. فاعل لا تفعل مفاعل مفاعل. أفعل. عفوا. قاتل. قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا وقتالا فهو مقاتل، وذاك مقاتل. قاتل لا تقاتل مقاتل مقاتل. أفعل. أفعل يفعل إفعالا ومفعلا فهو مفعل، وذاك مفعل. أفعل لا تفعل مفعل مفعل. أسلم. أسلم يسلم إسلاما ومسلما فهو مسلم، وذاك مسلم. أسلم لا تسلم مسلم مسلم. تفعل. تفعل تفعل تفاعلا ومتفعلا فهو متفاعل، وذاك متفعل. تفعل لا تتفعل متفعل متفعل. تباعد. تباعد تباعد. تباعدا متباعدا فهو متباعد، وذاك متباعد. تباعد 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 متباعد. تفعل. تفعل يتفعل تفعلا ومتفعلا فهو متفعل، وذاك متفعل. تفعل لا تتفعل متفعل متفعل. تفكر يتفكر تفكرا ومتفكرا فهو متفكر، وذاك متفكر. تفكر لا تتفكر متفكر متفكر. افتعل. افتعل يفتعل افتعالا ومفتعلا فهو مفتعل، وذاك مفتعل. افتعل لا تفتعل مفتعل مفتعل. اجتمع. اجتمع يجتمع اجتماعا ومجتمعا فهو مجتمع، وذاك مجتمع. اجتمع لا تجتمع مجتمع مجتمع. انفعل. انفعل ينفعل انفعالا ومنفعلا فهو منفعل، وذاك منفعل. انفعل لا تنفعل منفعل منفعل. انقسم. انقسم ينقسم انقساما ومنقسما فهو منقسم، وذاك منقسم. انقسم لا تنقسم منقسم منقسم. افعل. افعل يفعل افعلالا ومفعلا فهو مفعل، وذاك مفعل. افعل لا تفعل مفعل مفعل. احمر. احمر يحمر احمرارا ومحمرا فهو محمر، وذاك محمر. احمر لا تحمر محمر محمر. استفعل.
Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan wa mustaf'alan fahuwa mustaf'ilun wa dhaka mustaf'alun. Istaf'il la tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun. Ija istafhama yastafhimu istifhaman wa mustafhaman wa mustafhimun wa dhaka mustafhamun. Istafhim la tastafhim mustafhamun mustafhamun. Rubai mujarrad fa'lala. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fa huwa mufa'lilun wa dhaka mufa'lalun. Fa'lil la tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Tarjamah yutarjimu tarjamatan wa tirjaman wa mutarjaman fa huwa mutarjimun wa dhaka mutarjamun. Tarjim la tutarjim mutarjamun mutarjamun. Tafa'lala tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan wa mutafa'lalan fa huwa mutafa'lilun wa dhaka mutafa'lalun. Tafa'lala tatafa'lal mutafa'lalun mutafa'lalun. Tadahraja tadahraja yatadahraju tadahrajan wa mutadahrajan fa huwa mutadahrijun wa dhaka mutadahrajun. Tadahraj la tatadahraj mutadahrajun mutadahrajun. Alhamdulillah. Taib, lailatukum sa'idah teman-teman semuanya, kaifal hal? Semoga antum sehat Alhamdulillah. selalu ya. Taib, Masya Allah. Hari ini pembahasan kita tentang fi'il mudhari', mu'tal akhir dan al-af'alul khamsah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pembagian i'rabnya fi'il mudhari', ada rafa, nasab, jazm. Kemudian ada mabninya fi'il mudhari', yakni ada mabni fathah dan mabni sukun, tergantung bersambung dengan nun yang mana, nun taukid atau nun jamak niswah. Kemudian untuk tanda-tanda i'rab dari fi'il mudhari' itu sudah sebagian kita bahas kemarin ya, yaitu ketika fi'il mudhari'nya itu sahih akhir, katakanlah seperti yajlisu, itu tanda rofaknya dhammah fathah sukun. Rofa nasab jazmnya maksud saya dhammah fathah sukun. Rofa dhammah nasab fathah jazm sukun. Yajlisu an yajlisa lam yajlis. Hari ini kita akan pelajari kalau fi'il mudhari'nya mu'tal akhir dan al-af'al khamsah. Kita mulai dari yang mu'talul akhir. Mu'talul akhir itu maksudnya berhuruf ilat akhirnya. Huruf ilat kan ada 3 ya. Ini alif, ya, dan wawu yang biasa disingkat ayu. Alif, ya, wawu yang biasa disingkat ayu. Nah, dari 3 fi'il mudhari' mu'tal akhir ya. Itu sebenarnya hampir sama sih, tanda i'rabnya hampir sama, cuma nanti ada sedikit perbedaan ketika mu'tal akhirnya itu mu'tal akhir alif. Jadi ada mu'tal akhir bil wawi, mu'tal akhir bil ya'i, mu'tal akhir bil alifi. Ya. Kenapa kok dibedakan kayak gitu? Karena sebagian ada yang beda tanda i'rabnya. Huruf akhirnya berupa huruf ilat dan tidak bertemu apapun. Maksudnya tidak bertemu apapun ini adalah tidak bertemu wawu jamak, alif tasniyah, ya muannasah muqtabah. Soalnya kalau bertemu apapun, bertemu sesuatu, 3 tadi, maka fi'il mudhari' mu'talul akhir berubah menjadi al-af'al khamsah. Tanda i'rabnya ketika rafa, tandanya dhammatun muqaddaratun. Dhammah yang dikira-kirakan. Dikira-kirakan di mana? Di huruf ilatnya. Di sini contohnya yaqdi. Ini fi'il mudhari' mu'tal akhir apa, teman-teman? Mu'tal akhir apa yaqdi ini? Wawu, ya, atau alif? Ya. Mu'tal akhir? Iya. Ya. Oke, mu'tal akhir ya. Nah, dalam lafadz yaqdi ini ada domah di sini ya, diaknya itu. Tapi dikira-kirakan. Jadi kalau kita urutkan dari pertanyaan awal, yaqdi kalimat apa? Fi'il. Fi'il apa? Mudhari', mu'rab, mabni, mu'rab. Kenapa? Karena nggak bersambung dengan nun jamak niswah atau nun taukid. I'rabnya apa? I'rabnya rofa. Kenapa rofa? Nggak kemasukan amal nasab atau jazm. Rofa. Tanda rofanya apa? Dhammatun muqaddaratun. Dhammah yang dikira-kirakan. Kenapa dikira-kirakan? Karena dia fi'il mudhari' mu'tal akhir ya. Jawabannya gitu. Karena dia fi'il mudhari' mu'tal akhir ya.
Apakah fi'il mu'tal akhir yang lain juga dikira-kirakan? Misalkan di sini ada yakzu. Yakzu ini mu'tal akhir apa? Wow. Wawu ya. Kemudian ada yas'a. Ini mu'tal akhir apa? Alif. Alif. Iya betul. Yaqdi, yakzu, yas'a, semuanya mu'tal akhir, cuman huruf ilatnya beda. Tapi tanda i'rab rafa'nya itu sama, yaitu dhammatun muqaddarun, muqaddaratun, ngalah harfil ilah di atas huruf ilat itu. Jadi aslinya itu yaqdiyu, yakzuhu, dan yas'a itu di alifnya ada dhammah. Cuman kan alif nggak bisa berharokat, makanya dikira-kira. Oke, jelas ya ketika rafa ya. Nah, kemudian ada istilah yaitu ta'adzur dan sikol. Mungkin ada yang pernah dengar ya. Ta'adzur itu sulit, sikol itu berat. Sulit itu adalah kalau mu'tal akhirnya alif. Mu'tal akhir alif itu kenapa nggak diharokati? Karena dia sulit ya, dianggap ta'adzur oleh orang Arab. Sedangkan untuk mu'tal akhir selain alif yaitu wawu dan ya, kenapa huruf ilatnya itu nggak diharokati? Kenapa kok disukun? Karena sikol atau berat. Di orang Arab mengatakan yaqdiyu, yakzu itu sikol. Alasannya seperti itu. Baik, ketika rofa tandanya dhammah tetapi dikira-kirakan. Ya sama sebenarnya kayak sahih akhir teman-teman, cuma dikira-kirakan gitu aja. Sekarang ketika nasab tandanya juga fathah. Sama kayak sahih akhir. Cuman ada yang fathahnya itu kelihatan, fathah dohiro, dan ada fathahnya yang muqaddarah. Kapan dohiroh, kapan muqaddarah? Yang muqaddarah yaitu ketika akhirannya itu alif. Karena konsep alif itu tidak bisa berharokat. Harus selalu kira-kirakan. Contohnya yas'a. Misalkan yas'a ini kemasukan an gitu teman-teman ya, atau lan. Itu ya ayas'a. Nggak bisa muncul harokat alifnya. Karena memang alif ini ta'adur kalau diharokati. Sulit. Itu. Tapi untuk selain mu'tal akhir alif, yaitu mu'tal akhir ya dan wawu, itu muncul harokatnya. Misalkan yaqdi tadi kemasukan an menjadi an yaqdiya. Yakzu menjadi ay yakzuwa. Kayak gitu. Kenapa kalau ini harokatnya muncul gitu? Padahal tadi berat. Karena ringan alasannya. Karena khifah. Khafif atau khifah. Karena ringan. Kenapa ringan? Harokat fathah berada di huruf ilat itu terhitung ringan. Kalau dhammah atau kasroh itu berat. Itu. Fathah itu kan harokat yang paling ringan. Oke, jadi sekali lagi teman-teman untuk nasab itu ada sedikit perbedaan tandanya. Yaitu fathah muqaddarah ketika mu'tal akhir alif. Dan selain mu'tal akhir alif, tandanya fathah dohiro. Itu. An yaqdiya. An yaqdiya. Yaqdiya itu fi'il apa? Fi'il mudhari. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Kemudian i'rabnya apa? I'rabnya nasab. Kenapa? Karena kemasukan ngambil nasab an. Apa tanda nasabnya? Tanda nasabnya adalah fathah dohiro. Dohiro. Yaqdiya. Iya. Kenapa fathah dohiro? Karena dia mu'tal akhir ya Iya. gitu. Baik. Dan yang ketiga adalah ketika jazm. Ketika jazm semua tanda i'rabnya mu'tal akhir waw ya alif sama, yaitu dengan hadfu harfil illah, membuang huruf ilatnya. Yang mana huruf ilat yang mahdufah atau terbuang tersebut ditunjukkan oleh harokat huruf sebelumnya. Kalau harokat huruf sebelumnya domah berarti yang dibuang waw. Domah kan cocoknya sama waw. Kalau sebelumnya fathah berarti alif. Kalau sebelumnya kasroh ya. Jadi tidak ada dilalahnya, ada penunjuknya. Domah menunjukkan waw, fathah menunjukkan alif, kasroh menunjukkan ya. Contohnya di sini
Yaqdi. Lam. Yaqdi ini awalnya kan ada yaknya ya. Masukkan ngambil jazm misalkan lam. Maka berubah jadi lam yaqdi. Apa yang dibuang? Ya, tinggal kita lihat huruf Una. sebelumnya berharokat apa? Ya. Kasroh. Kasroh. Ya, berarti kasroh ini tadullu ngalal ya. Kan gitu. Kasroh menunjukkan ya. Kalau misalkan lafadznya lam Yakzu. yagzu, berarti ada huruf ilat yang dibuang yaitu Wow. Lampu. wow. Lam yas'a juga begitu yang dibuang. Ya. Yas'a Alif. 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 Tinggal lihat harokat huruf sebelumnya. Sama fathah apa kasroh. Mafhum, teman-teman? Mafhum insyaallah Ustaz. Baik. Hal indakum soal? Lama. Sama. Baik. Mustamir, saya Nah. lanjutin. Sekarang al-af'alul khamsah. Jadi pengucapan yang pas itu ada alnya semua ya. Al-af'alul khamsah ini susunannya naat man'ud. Tuh. Nah, al-af'al khamsah itu adalah fi'il-fi'il mudhari' yang huruf akhirnya, maksudnya lam fi'ilnya, itu bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamaah, atau ya muannasah mukhatabah. Alif tasniyah itu ya tulisannya alif, menunjukkan makna dua. Wawu jamaah itu ya wawu, tulisannya wawu menunjukkan banyak laki-laki. Ya muannasah mukhatabah tertulis ya sukun, menunjukkan perempuan mukhatabah yang diajak bicara. Perempuannya satu. Contohnya adalah ya jelisani, ya jelisuna, tajelisin. Ya jelisani, dia berdua sedang duduk. Ya jelisuna, mereka laki-laki sedang duduk. Tajlisina, kamu satu perempuan sedang duduk. Loh ini jumlahnya kok nggak 5? Katanya al-fal khamsah jumlahnya 5. Ya ada yang belum disebutkan. Yang belum disebutkan apa? Tajlisani dan tajlisuna. Nah itu ada 5. Nah, disebut al-afal khamsah. Tapi definisi yang memudahkan itu ya, yaitu tadi fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif, wawu atau ya muannats mukhatabah. Atau fi'il mudhari' yang diakhiri una, ani, ina itulah. Itu juga terhitung mudah biasanya. Fi'il mudhari' yang diakhiri una, ani, ina itu al-afal khamsah. Meskipun nggak selalu gitu juga untuk memudahkan pemula. Taib fi'il mudhari' al-af'al khamsah itu tanda rofa nasab jazmnya itu berkaitan dengan nun yang ada di akhirnya itu. Yang jatuh setelah alif tasniyah, wawu jamaah, ya muannats mukhatabah. Tanda i'rab rafa'nya kaitannya dengan itu, bukan dengan harokatnya. Ketika rafa dengan subutun nun atau tetapnya nun. Ketika nasab dan jazm dengan hadfun nun atau membuang. Contohnya di situ tajlisani. Itu fi'il mudhari' rafa. Kenapa rafa? Karena sepi dari ngambil nasab dan jazm. Tanda rafa'nya adalah subutun nun karena dia minal af'al khamsah. Sebagian dari al-af'al khamsah. Lan yajlisa ketika nasab dengan membuang nun. Yajlisa itu fi'il mudhari' mansub dengan lan dan tanda nasabnya adalah hadfun nun karena dia minal af'al khamsah. Lam tajlisa sama cuma ngambilnya jazm. Taib, hal indakum soal? Baik. Ini Amar besok ya. Kita sekarang latihan saja. Ada yang ditanyakan nggak teman-teman? Wah, ada tenang-tenang udah pada alim ya. Masya Allah. Belum Ustaz. Mana ya? Oh, ini. Kemarin ayat berapa ya? Udah hampir selesai kan alasannya. Inna hadakanakum jazaa'u wa kana sa'ikum syukur. Kemarin sampai nahnu khalaqnakum nih ya. Nah sekarang nih ayat
29. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Oke teman-teman, kita cari fiilnya. Yang mana aja nih? Ittakhadha. Ittakhadha, betul. Terus? Ittakhadha. Sya'a ya. Oke. Ittakhadha dan sya'a. Kalau sya'a mudhari'nya apa? Yasha'u. Yasha'u. Ya, Yasha'u. sya'a ya sya'u. Betul. Ya, bab 3 ya, sya'a ya sya'u. Kalau ittakhadha, Yattakhidhu. ittakhadha yattakhidhu. Harus hafal teman-teman ya. Harus menguasai madinya ini, mudhari'nya ini harus tahu. Oke, sya'a dan ittakhadha itu sama-sama fi'il madi berarti ya. Dan keduanya mabni. Mabniun ngala apa itu? Alal fathi. Fathi. Kenapa? Alasannya mabniun alal fathi apa? Tidak bertemu dengan sesuatu apapun. Ya, boleh. Tidak bertemu dengan wawu jamak dan dhamir rafa mutaharriknya. Oke, fiilnya udah habis. Wa ma tasya'una illa an yasha Allah. Innallaha kana 'aliman hakima. Fiilnya mana? Tasya'una. Ya, tasya'una terus Yasha'a. yasha'a terus Kana. kana. Oke. Tasya'una itu fiil apa? Madi mudhari amar. Afal khamsah. Fiil mudhari ya, mu'rab atau mabni? Ma'rab. Fiil mudhari mu'rab. Kenapa mu'rab? Af'alul khamsah. Afal khamsah. Iya sih bisa kayak gitu. Jawabannya tidak bersambung dengan Taukid. tidak bersambung nun taukid dan nun jamak niswa. Makanya mu'rab. I'rabnya apa tasya'una? Rafa, nasab, jazm. Rafa, kenapa rafa? Artinya nun. Sepi Dari yang masukkan. wasif dan amil jawab. Nah, sepi dari ambil nawasib dan jawazim. Oke, kemudian tanda rafanya apa itu? Subut nun. Dhamma. Subutun nun. Tanda rafanya subutun nun. Fi'il mudhari'nya kan ketemu wawu jamak toh? Kalau fi'il mudhari' ketemu wawu jamak berarti dia lafal khamsah. Kalau lafal khamsah rafa'nya bukan dengan dhammah, melainkan dengan subutun nun. Subutun nun ya. Oke. Kenapa tanda rafa'nya subutun nun? Karena dia termasuk Min. termasuk al-af'alul khamsah. Khamsah. Tasya'un. Illa ayyasha Allah. Yasha'a. Madi mudhari' amar. Madi. Mudare. Siapa yang bilang madi? Mudhari. Mudhari' ya. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab. Kenapa mu'rab teman-teman? Dibasikan. Kenapa mu'rab? Ini belum lancar nih jawabnya. Kenapa mu'rab? Tidak bersambung? Dengan wawu. Non taukid. Tidak bersambung dengan dua nun. Itu aja sebenarnya. Ya. Itu. Nun iswan. Nah, kan dibiasakan. Coba saya ulangi ya. Ya sya'a. Kenapa mu'rab? Tidak bertemu dengan nun taukid. Bertemu dengan wawu. Nun. Dua Nun nun. dan nun iswan. Iya, iya, iya. Tidak bertemu dengan nun taukid dan nun jamak niswa. Oke. Terus kan mu'rab ya. I'rabnya apa ini? Nasab. Oke. Kenapa nasab? Kemasukan amil. Apa amil nasabnya? An. Nasabnya an. Tuh. Tanda nasabnya yasha apa? Fathah. Tanda nasabnya fathah. Kenapa tanda nasabnya fathah? Soke akhir. Karena soheh akhir. Di akhir hamzah. Hamzah bukan termasuk huruf ilat ya. Ayu. Enggak ada hamzahnya. Alif ya waw. Innallaha kana aliman hakima. Ini juga sudah.
Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Fi'ilnya mana? Yudkhil. Yudkhil. Terus ya yudkhilu satu. Terus yang kedua? Yasha'u. Yasha'u. Yang ketiga? A'adku. A'adda. Yudkhilu madi mudhari' amr. Mudhari. Mu'rab mabni. Mu'rab. Kenapa mu'rab? Tidak bertemu dengan dua nun. Nun taukid dan nun jamak nisbah. Iya. Terus i'rabnya apa yudkhilu? Dakhal. Pak. Rafa. I'rabnya rafa. Kenapa rafa? Tidak ada ambil nawasib Ya, dan ambil kemasukan ambil Ya, nawasib. oke. Tanda rafanya? Doma. Kenapa dhamma? sampai akhir. Sampai akhir. Ya, akhir. Oke. Itu maklum apa majhul? Majhul. Majhul. Maklum. Maklum. Yudkhilu. Oh, Apa maklum. majhul? Belum maklum. Majhul. Tidak diketahui. Wazan Tidak diketahui apa? apanya. Tidak diketahui siapa yang masuk. Kalau majhul itu kan tidak diketahui fa'ilnya. Itu ada fa'ilnya itu. Ya. Mustatir. Majhul itu ini sebelum huruf akhir di fathah. Ya, Yudkhilu. betul. Ya. Itu kalau mudhari' ya. Jadi dhammah awal, fathah sebelum akhir. Jadi harusnya yudkhalu kalau majhul. Jangan tertipu oleh huruf ya yang berharokat dhammah. Karena memang kalau fi'il itu dari fi'il rubai, fi'il 4 huruf, nanti huruf mudhari'nya di dhammah. Af'ala yuf'ilu, fa'ala yuf'ilu, fa'ala yuf'ilu, Ala yufa'il. fa'lala yufa'lilu. Pokoknya yang 4 huruf. Enggak melihat hurufnya itu asli semua apa ada tambahnya enggak. Pokoknya yang huruf yang 4 itu di mudhari' diawali huruf mudhari'ah yang berharokat dhammah. Ini ngaji kalian tadi ya. Baik, yudkhilu ini fi'il sulasi apa rubai? Huruf aslinya ada 3 apa 4? 3. Masih. Sulasi, mujarad atau mazid? Masih. Mazid. Tambahnya berapa? 1. 1. Apa itu? Iya. Hamzah. Ya apa Hamzah? Hamzah. Adkhala gitu. Apa? Mau lihat Kan huruf tambahan di huruf di fi'il? Madi. Di fi'il madi. Betul. Fi'il madinya yudkhilu adalah Dakhala. Adkhala. adkhala. Nah, Asalnya. berarti tambahnya adalah Hamzah. hamzah. Sulasi mazid bisiyadati harfin wahid ala wazni yuf'ilu af'ala yuf'ilu. Yasha'u fi'il madi mudhari' amr. Mudhari. Dure ya. Terus i'rabnya apa ini? Rofa. Rafa. Ya, tanda rafanya. Domah. Kenapa dhammah? Sunyi dari amil nawasib dan penyejuk. Bukan. Sahihul akhir. Karena soal akhir. Iya. Ya, balik. Yasha'u fi'il madinya apa tadi? Sya'a, yasha'u. Ini fi'il sulasi atau rubai? Aslinya 3 apa 4 huruf? 3. Sulasi mujarrad atau mazid? Jarot. Mujarrad. Sya'a yasha'u berarti bab berapa? Sulasi mujarrad. Sulasi. Tiga. Ya, 3 sulasi. Mujarrad apa mazid? Sya'a. Sya'ah ya. Mujarrad apa mazid? Sya'a yasha'u. Mujarrad. Nah, berarti aslinya 3. Oke, terus masuk bab berapa? Sya'a yasha'u itu. Masuk bab 4. 4.
3 teman-teman ya. 3. Oh, bab 3. Wazannya berarti apa? Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Oke, lanjut. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih wa dhalimina a'adda lahum 'adaban alim. A'adda fi'il madhi ya. Oke. Alhamdulillah surah Al-Insan sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke surah Mursalat. apa ini? Al-Mursalat ya. Cari fi'il. Wal mursalati 'urfa fal 'asifati 'asfa wan nasyirati nashra. Ada fi'il? Ada. Belum Nggak. ada. Baik. Lanjut ya. Hmm. Fal fariqati farqa fal mulqiyati dzikra uzran aw nuzra innama tu'aduna lawaqi'. Ada sampai sini? Tu'aduna. Madi mudhari amr? Mudhari. Mudhari. Oke, tu'aduna itu mudhari, mu'rab atau mabni? Mu'rab, i'rabnya apa? Roma. Enggak ada. Rafa. No. I'rabnya rafa. Ya, kenapa rafa? Af'alul Sepi? khamsah. Bukan. Ayo dipikir kenapa rafa? Karena hafal khamsah. Hafal khamsah enggak mesti rafa, teman-teman. Karena tidak ada Coba di amil logika ya. Kenapa rafa? Tidak kemasukan amil Nah, itu. jawazim. Betul. Jadi yang menentukan rafa atau enggaknya itu ngamil. Depan. Bukan dia hafal khamsah. Iya, depannya. Ini rafa. Sekarang tanda rafanya apa? Roma. Roma. Tanda rafa menyesuaikan jenis fi'il mudhari'nya. Ini fi'il mudhari'nya sahih Itu akhir, mutal aduna. akhir apa hafal Sebutin nun. khamsah? Sebutin nun. Nah, itu. Jadi tanda i'rab menyesuaikan jenis fi'il mudhari'nya. Harus jeli. Jadi tanda rafanya subutun nun. Kenapa subutun nun? Karena dia hafalul Khamsah. ya, minal hafalul khamsah. Wa idzan nujumu tumisat wa idzas sama'u furijat wa idzal jibalu nusifat wa idzar rusul uqitat. Ada fi'il? Madi. Ya, di akhir-akhir Ya. ayat itu ya. Semuanya fi'il. Fi'il apa itu yang di akhir ayat itu semuanya? Majhul. Madi. Fi'il madi. Madi mabni apa teman-teman? Majhul. Ya mabni dengan al-fathi. Al-Fathi. Bertemu dengan tak taknis kan mabni al-fathi. Ya. Maklum apa majhul semuanya ini? Majhul. 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 Coba dimaklumkan. Tomasa. Khamisa. Masa apa atau misal silahkan dilihat di kamus ya. Oh. Li ayyi yaumin ujjilat li yaumil fasl. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Walu yauma idil lil mukadzibin. Oke, sampai sini ada fi'il enggak? Ada. Mana? Adro. Adro, madi mudhari amr? Madi. Fi'il madi, betul. Mabni ya, mabninya apa teman-teman? Ala sukun. Mabniun ala Ala sukun. sambung dengan apa? Ada sambungannya enggak? Kalau enggak bersambung dengan apa-apa ya mabniun alal Fathi. Al-Fathi. al-fathi. Fathahnya dikira-kirakan karena ta'adur. Ta'azzuri. Alam nuhlikil awwalina summa nutbi'uhumul akhirin. Dzalika naf'alu bil mujrimin. Yo, yang mana fi'ilnya? Nuhlik. Nuhlik ya. Nuhlik ini fi'il madhi mudhari atau amr? Mudhari. Mudhari mu'rab mabni. Mu'rab. I'rabnya? I'rabnya nuhliki apa teman-teman? Rofa. Nuhliki i'rabnya. Saja. Lihat ngambilnya.
Lihat Oh. ngamilnya. Sebelumnya apa? Jazm. Zoom. Zoom aja zoom. Nah, majazum atau jazm. Kenapa jazm? Karena kemasukan Kemasukan Amil huruf jazm. iya, kemasukan amil jazm lam, Lam. alam itu. Apa tanda jazmnya? Yes. Tanda Oke. jazm dari nuhliki itu loh. Katanya kan jazm. Tanda jazmnya ya Sukun. 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 Sukunnya di mana? Dikira-kirakan. Ya sama Sukun. kayak kemarin itu. ada di hurrika. Bila kasih. Misalkan nuhlik, alam nuhlik al awalin itu. Karena ada apa namanya huruf mati ketemu huruf mati kan nggak bisa terbaca. Makanya kafnya diharokati supaya bisa terbaca. Summa nutbi'uhumul akhirin, ada fi'il. Tutbi'u. Nutsbi'u. Dori. Oke, ini kurang Fi'il lebih sama ya. mudhari. Fi'il mudhari i'rabnya Marfu. ya rafa. Karena sepi dari Amil nawasib. Wazin. tanda rafanya Dhammah. Nah, karena Tidak. Sahihul akhir. sahih wal akhir. Oke. Wa ilu yawma idzil lil mukadzibin alam nakhluqkum mimma immahin waja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum. Nah, ada fi'il. Alam nakhluqkum. Nakhluk. Oke, alam nakhluqkum. Nakhluq fi'il madhi mudhari amr. Madi. Timdal. Re. Mudhari. Murab nih. Arab. I'rabnya Majzum. Majzum. jazm. Kenapa jazm? Ada amil. Amil lam. Amil jazm. Amil jazm yaitu Huruf lam. 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 lam atau alam itu ya. Tanda jazmnya dengan Sukun. Kira sukun. Aja. kenapa Sukun. dengan sukun? Karena jazm. Jazm. Ya, Karena sahih akhir. sahih Sahih akhir. akhir. Pokoknya kalau pertanyaannya kenapa tandanya gini, jawabannya salah satu dari 3 tadi. Sahih akhir, mutal akhir, alafal khamsah ada. Oke, lanjut. Faqaddarna fa ni'mal qadirun. Ya, ada belum ya. Walu yawma idil mukadzibin alam naj'alil arda kifata ahya wa amwata. Ada fi'il enggak? Naj'al. Naj'al. Dari atas. Faqadarna. Ya, Qadarna. qadarna itu fi'il madhi ya. Mabni apa, teman-teman? Mabni al-fath. Alif. Alas Sukun. Ala fathi atau sukuni? sukun. Sukun. Alam. Karena Alas ya, Sukun. alas sukuni. Kenapa? Karena bersambung dengan dhamir. Nah. Nah, dhamir rafa mutaharik. Ada lagi di ayat itu? Masih ada satu lagi. Qadarna fa ni'mal qadiru. Paniak. Mas. Paniak. Ya, oke. Nikma itu teman-teman ya. Nikma itu kalimat fi'il. Fi'il apa? Ilmabi. Fi'il madhi. Fi'il madhi jamid. Ya, itu kan di Arabnya itu fi'lun madin jamidun mabnun al fathi yadullu 'ala al madhi. Di fi'il madhi jamid itu nggak bisa ditasrif. Mabni fathah. Bentuknya itu cuma 2, kalau nggak nikma ya nikmat gitu kan. Dan menunjukkan madah, pujian. Ya. Wailu yawma idil mukadzibin alam naj'al al-ardha kifatan. Naj'al tadi udah ya hampir sama kayak nakhluk. Waja'alna fiha rawasiya syamikhati wa asqainakum ma'an furata. Wailu yawma idil lil mukadzibin intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Oke, dari yang atas. Waja'alna. Waja'al. Fi'il. Ya, ini fi'il ma. Madhi. Mabni apa? Sukun. Ya, sukun. Kenapa mabni sukun? Karena bersambung dhamir. Nah, Ya. Oke. Ja'ala ya, dari ja'ala mudhari'nya apa ja'ala? Ya ja'alu. Ya ja'alu. Selain itu ada lagi fi'ilnya di sini? asqaina. Kayak asqaina. Fi'il madhi juga ya.
Madi apa mudhari teman-teman? Madi. Madi. Rafa atau mabni? Mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Karena bersambung dengan na juga. Ya. Intaliku ila akuma kuntum bihi tukadzibun. Ada berapa fi'il di situ? Intaliku. Ku. Wah, Berapa? Kun. naik Kun. dua intaliku Intoliku dan Tukadzibun. 3. kuntum. Intaliku, kuntum kuntum, dan tiga. Ya. tukadzibun. Berarti tiga ya. Intaliku fi'il apa? Madi mudhari amar? Amar. Amar Amar. Amar. Dah kita skip dulu. Kuntum fi'il apa? Fil madi. Fi'il madi. Tukadzibun? Fil mudhari. Mudhari. I'rabnya apa tukadzibun? harf subutin nun. Sebutan. Subutun nun. Marf. I'rabnya rafa. Rafa. I'rab kok subutun nun. Itu tanda rafa'nya nanti. I'rabnya rafa. Kenapa rafa? Karena sepi. Ini dari amil. Ya. Tanda rafa'nya adalah Subutin nun. Subutun kenapa subutun nun? minal af'il khamsah. Ya, minal af'al khamsah. Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi an nasibi wal jazmi wa alamatu raf'ihi subutun nuni li'annahu minal af'al khamsati wa huwa mabniun lil fa'ili. Itu kan mabni maklum ya. Tukadzibun. Kalau mabni majhul jadinya gimana? Adzabun. Tukadzabun. Seperti itu. Tukadzab jadinya. Kalau intoliku itu fi'il madinya apa teman-teman? Tolak. Tolaku. Into ya, intolako. Terus kalau mudhari'nya? Yantaliku. Yanto. Yantaliku. Ya. Pak Yanto ya. Yantoliku. Oke, alhamdulillah. Lanjut. Yantoliku ila zillin di salasi syu'ab. La dhalili wa la yughni minal lahab. Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Nah, ini baru nemu ini satu yang mu'tal akhir ini. Intaliku udah ya. Terus la dhalili wa la yughni minal lahab. Ada enggak fi'ilnya? Ya, ada. Enggak ada. Ada. Fi'il apa kalau ada? Oh, enggak ada. Amar. La dhalili wa la yughni minal lahab, yang itu. Yughni. Yughni. Itu fi'il madi mudhari amr. Ilmu Mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il madinya? Hina. Agna. 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 Supaya tahu fi'il madi, antum harus tahu wazannya. Yughni wazannya apa? Af'al. Yughni. Bukan madinya ya. Yughni ini loh maksudnya. Yuf'ilu. Yuf'ilu. Yuf'ilu, betul. Nah, kalau mudhari'nya yuf'ilu berarti madinya apa? Au. Ala. Fa'al. Af'ala kan. Berarti nggak mungkin ghina fi'il madinya itu nggak mungkin. Itu loh maksud saya itu. Fi'il madinya adalah berwazan af'ala, yaitu agna. Azina. Aslinya agna ya. Agna. Agna yughni. Wazannya af'ala yuf'ilu. Baik, yughni ini fi'il madi mudhari' atau amr fi'il mudhari' udah jelas ya. Terus mu'rab atau mabni? Mu'rab. I'rabnya apa? Dhammah. Marfu'. I'rabnya harfu. 5 ada harfu. Nahnu la yadkhalu alayhi. Nafi anil nawasib al jawazim. Ya, karena tidak masukkan amil nasib dan jawazim. Nah, di situ kan ada lanya itu. Ini lanya bukan termasuk la nahi, bukan. Kalau la nahi mananya kan jangan. Tapi nafi ya. Nafi, betul. Nafi kan nggak beramal. Jadi ada huruf yang ngamilah, ada yang muhmalah. Beramal sama nggak beramal. Kenapa? Yughni rofa atau marfu, sama alamatu raf'ihi. Apa tanda rofanya? Dhammah muqaddarah. Ya, dhammatun muqaddaratun di huruf Ya. ya. Alif. Ya. Ya, itu betul, itu ya itu. Ya. Yughni. Aslinya itu yughni gitu. Cuman di sukun karena sikol. Andai kan ada pakai lan ya, lan yughniya nanti jadi gitu.
Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Ada lagi fiilnya di sini? Tarmi madi mudhari amar. Mudhari. Mudhari. Madinya apa? Rama. Roh. Roma Roma. yarmi. Roma. Oke, Roma yarmi. Artinya melempar, membuang. Terus tarmi ini kan rofa teman-teman ya. Langsung aja ini. Saya sebutin rofa. Apa tanda i'rab rofanya? Domah muqaddar. Dhammah muqaddar. Di mana? Mi. Mi. Ya. Di huruf? Di Ya. huruf. Ya, betul sekali. Alasannya karena si kol. Nah, dia fi'il mudhari mu'tal akhir. Oke. Karena hujima latung sufar walu yamaidan katibin hadal au yaumul la yantikun wala yu'addanu lahum faya'tadiruna. Baik. Dari atas ada nggak? Karena jamalatun sufar fi'il. La. Tidak ada. Ada. Oke. Walu yamaidan katibin nggak ada. Hada yaumul la yantikun ada. Yantiqun. La yantikun. Mu'rab atau mabni nih? Mu'rab. Karena bersambung mu'rab ya, karena tidak bersambung dan apa? Nun taukid atau nun jamak muannas ya. Kalau mu'rab i'rabnya apa yang diguna? Marfu. Marfu. Apa tanda rafa'nya? Thubut nun. Nun. Kenapa sebutun nun? Alul khamsah. Minal af'al. Minal afal khamsah. Oke. Wala yu'danu lahum fayatadirun ada ya? Yu'danu dan ya'tadirun. Baik. Baik teman-teman, tinggal 5 menit. Mungkin ada yang mau ditanyakan, mau di-sharingkan silakan. Ustaz, di luar ini ya. boleh bertanya Ustaz. Iya, gimana itu waktu? Kalau penggunaan izan itu kan ada izan yang ada nunnya pakai sukun, ada yang izan yang pakai fathah tain. Nah, izan itu boleh ditaruh di belakang kalimat nggak Ustaz? Atau harus di depan atau di belakang gitu artinya? Taib. Terus apakah misalnya izan pakai fathah tain itu setelah itu isim atau izan yang pakai tanda sukun itu setelahnya fiil? Baik. Istawana ya. Ya. Idan itu ada perbedaan di kalangan ulama sendiri terkait dengan penulisannya apakah dengan nun atau tanwin. Kalau idan pakai nun itu biasanya diarahkan kepada amil nasab. Amil nasab. Jadi setelah idan ya fiil yang dinasabkan oleh idan itu. Idan yajlisa zaitun gitu. Kalau tulisannya pakai nun. Nah kalau tulisannya nggak pakai nun, tapi ditanwin, itu nanti biasanya rata-rata ya. Biasanya itu dimudhofkan malah. Jadi aslinya idan terus dimudhofkan kepada kata setelah. Pada apa Ustaz? Kurang dengar. Pada lafadz setelahnya, lafadz. Setelahnya. Kalau tulisannya ida ada alifnya dan dia nggak tahu tanwin, dia kan mudhof ya, dan mudhofnya nanti harus jumlah. Kalau setelah ida itu dia harus jumlah, fi'liyah bisa, ismiyah bisa. Kalau setelah idan itu fi'il mudhari. Nanti nasabkan. Kalau pakai idannya yang menasabkan. Terus penempatan idan itu di mana? Boleh di mana? Apakah hanya di awal, di tengah? Ya sebenarnya sesuai dengan kebutuhan kalimatnya aja. Cuman nanti kalau misalkan pakai idan terus nggak bersambung langsung dengan fi'il mudhari, misalkan idannya malah di belakang, berarti nanti tidak beramal. Karena salah satu syarat beramalnya idan itu kalau bersambung langsung dan berada di awal kalimat. Kalau yang ida yang tulisannya ida pakai alif biasa mudhof, itu dari segi letak ya seringnya itu jadi syarat. Syarat itu berada di depan. Dan kalau maknanya itu dzaraf tidak mengandung mana syarat,
Ya, di belakang monggo, di depan monggo. Mana dorof? Kalau mana dorof itu makna ida itu kayak indah. Kayak ada pernah lihat, saya lihat pernah ada kayak di belakangnya izan tuh ada tanda seru gitu, Ustaz. Misalnya kayak dia satu tempat Idan. yang indah gitu, izan di belakangnya. Ya, kalau demikian. Nah, Iya. itu idan yang apa namanya? Idan yang tadi apa? Menasobkan itu. Cuman karena dia ditaruh di belakang, jadinya itu tadi. Terus kadang-kadang itu ada juga idan yang dorof, mudhof ilahnya itu dibuang. Ketika mudhof ilahnya dibuang, dia jadi idan gitu. Jadi tanwinnya itu kayak menggantikan mudhof ilah yang dibuang gitu loh. Kayak hina idin lah. Hina idin. Kalau hina idin tahu ya? Oh, Tahu juga kan hina idin. Nah, itu kan aslinya ada mudhof ilah dari id, dibuang jadi idin. Untuk lebih lanjutnya ada beberapa referensi yang bisa dibuka, ya biasanya itu untuk yang paling mudah ya al-mu'jamul mufassal fil i'rab. Carinya mudah dalam artian kita tinggal lihat misalkan idan ya. Oh berarti di alfabet hamzah kayak gitu. Oh alfabet hamzah ya, huruf hijaiyah hamzah. Nah di situ nanti akan muncul idan sama ida. Nah, silakan dibaca bedanya seperti ini. Udah kayak kamus. kamus apa itu, Al-mu'jamul Ustaz? mufassal. Al-mu'jamul mufassal fil i'rab. Al-mu'jamul mufassal fil i'rab. Kalau di Shopee harganya bervariasi tinggal penerbit apa. Ada yang harganya cuma 70, ada yang sampai 150, tergantung penerbitnya. Tapi insya Allah sangat bermanfaat untuk thalabul ilmi yang baru inilah mulai ke jenjang berikutnya gitu. Kalau masih pemula banget jangan. Nanti jadi tambah benci dengan bahasa Arab. Memang huruf itu seperti itu ya. Saya Sorof juga itu banyak yang apa ya, banyak teman-teman yang mengeluhkan sorof sih daripada nahwu. Memang banyak ya banyak itu materinya. Padahal dalam bahasa Arab itu yang rangkaiannya ternyata Salah. saja. Allah. Syukran jazakallah khairan, Ustaz. Afwan. Ada lagi nggak teman-teman? Oke, dah cukup itu aja ya untuk pertemuan kali ini. Kita ambil foto dulu. Hari ini berapa yang hadir? Ada 16, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Kita akhiri alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi